छोटी से प्रेयर करेंगे सिस्टर। Loving and living Heavenly Father, thank you for this time. You helped us to come to your feet, worship you, adore you, glorify your name, Lord. I am unworthy vessel, nothing in me. I am empty vessel, Lord. Have mercy on me, fill me with your Holy Spirit, keep me behind the cross. Whatever. Pardon, sister? Sorry, auntie. ಸುನ್ರೇನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು? ಹಾ ಆಂಟಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಆಂಟಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ. Okay. So I am the empty vessel, Lord. Please wash me thoroughly through your blood and fill me with your Holy Spirit. Whatever you want to speak through me, you put your word in my mouth, and all the sisters may rejoice in thee and get something from spiritual manna, and they may rejoice in your presence, and we all may worship you, adore you, glorify your name, live for your glory, Lord. Once again, commit myself and Sister Madhuri. Keep us behind the cross and put us the right words in our mouth. It may bring glory to your name. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ रिक्वेस्ट ಮಾಡಿದ್ರು. आज के इस बहनों की सभा के लिए जॉन स्टीवर्ट ने मुझे बहुत बार विनती की है. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन हमारे घर में मेरी बहू का डिलीवरी हुआ है, इसी कारण मुझे ये मीटिंग लेना नहीं हुआ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. लेकिन आज के दिन प्रभु ने हम सबको उसके नाम से इकट्ठा करने के लिए समय दिया, इसके लिए प्रभु का नाम का धन्यवाद हो. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. कुछ समय के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ आज के दिन परमेश्वर ने मुझे कौन से वचन को बताने के लिए खड़ा किया है. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆತನ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. परमेश्वर ने आज के दिन मुझे कौन से वचन बोलने के लिए प्रवृत्त किया है, वो वचन मैं आप सबके साथ बोलना चाहती हूँ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. हमारे वचन के पास जाने से पहले 4 जो घर रहते हैं, जो हमें पता रहता है, उस घर के बारे में हम ध्यान करेंगे. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಮನೆಗಳು, पहचानने वाले घर के बारे में, ಅದರದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ और उसका जो श्रेष्ठत्व है उसके बारे में. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಾಗುವಂತ ಮನೆ, सबको पता रहेगा उस तरह का घर. ಅಂತ ಒಂದು 4 ಮನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. उस तरह के 4 घर जो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ पहला घर हम देखते हैं. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के आगे बढ़ती हूँ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. वो एग्जाम्पल यह है कि छोटा बच्चा अपना घर का रास्ता भूलकर बीच रास्ते में खड़ा रहता है. ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. वो जब रोता रहता है तो पुलिस आकर उसको पूछते हैं, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ क्यों बच्चा तुम क्यों रो रहे करके जब पुलिस उस बच्चे को पूछते हैं, ಆ ಹುಡುಗನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वो बच्चा बोलता है कि मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ और इसीलिए मैं रो रहा हूँ करके उन पुलिसों को बताता है. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಗುರುತೇನು? तब पुलिस उस बच्चे को पूछते हैं कि तुम्हारे घर का जो आसपास का जो है वो चिन्ह क्या है, निशान क्या है. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಗುರುತು, ಒಂದು ನಿಶಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. वो बच्चा बोलता है कि मेरा घर का जो निशान है वो यह है कि मेरे घर के जो दीवार है उस पर परमेश्वर का वचन लिखा है. ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ, एक क्रिश्चियन घर का वो लड़का रहता है. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मैं एक क्रिश्चियन लड़का हूँ और इसीलिए मेरे घर के दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखा है, ऐसे वो बच्चा बोलता है. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೀಟ್ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಂಥ ಕಲರ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗುರ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. वो बच्चा ये नहीं बोलता है कि मेरा घर ऐसे माड़ी पे ऊपर है और घर का कलर ऐसा है, कुछ भी नहीं बताता है. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. जब कोई हमसे तुम्हारा घर किधर है पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कलर का है, उस कलर का है, या माड़ी पर है, ये सब हम बताते हैं, या अपार्टमेंट है, ऐसे बोलते हैं. ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ತನ್ನ ಮನೆ ಗುರುತು ಹೇಳ್ದೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. लेकिन वो बच्चा किसी और चीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरे घर पर दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखा है करके बोला. ಅವನು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗನು. वो बच्चा एक विश्वासियों के घर में उसका जन्म हुआ था, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅರಿವು ಇತ್ತು. इसीलिए उसको ये परमेश्वर के वचन के बारे में वो सब पता था. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು, ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. इसीलिए उसके हृदय में परमेश्वर के वचन रहने से उसके मुंह पर भी परमेश्वर का वचन ही आता है. ಬೇರೆ ಯಾವ ನಿಶಾನ ಹೇಳದೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಶಾನ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. इसीलिए वो बच्चा किसी और दूसरे बातों का निशान नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में ही वो बताया. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. तब पुलिस उस बच्चे को ले जाते हैं और वो घर बहुत ही आसानी से उनको मिल जाता है और उनके घर में उस बच्चे को वो पहुंचा देते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೆ, ದೇವರ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम यहाँ देखते हैं कि उस छोटे बच्चों को परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में कितना अनुभव है और कितना ये है, वो हम यहाँ देखते हैं. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗುರುತು ಸಿಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. हम भी जब विश्वास से हम रहते हैं तो दूसरे हमारे घर को देखकर कैसे पहचान रहे हैं, हम परमेश्वर के जन करके उस तरह का जीवन हमारा रहना चाहिए. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 4 ಗುರುತಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. इस तरह से 4 जो पहचान के घर रहते हैं उसके बारे में आज हम ध्यान करेंगे. ಮೊದಲನೇ ಮನೆ, पहला घर ರಕ್ತದ ಗುರುತು. लहू की पहचान का घर. ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ये लहू की पहचान का घर कौन सा है वह हम देखेंगे. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದ ತರದ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು, 10 ತರದ ಬಾಧೆಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. जब इजराइल लोग जब मिस्र देश से लौट रहे हैं तो 10 तरह के उनको जो संकट आते हैं वो आते हैं और परमेश्वर उन्हें किस ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಹಲೋ माधुरी सिस्टर, माइक बंद है. माइक बंद होता. मिस हाँ माधुरी सिस्टर, हॅलो. हाँ 1 सेकंड. हॅलो आंटी, ऐकू येतंय? हा आता ऐकू येतंय. हा. मिस्र देशातून जेव्हा इस्राइल लोग मिस्र देश से जब इस्राइल लोग बाहर आ रहे थे तब उन मिस्रियों के ऊपर 10 तरह का संकट उन पर आ गया और वहां से आते वक्त परमेश्वर ने उनको करने के था.
ಕೊನೆಯದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हेलो ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಧುರಿ? हेलो आंटी. हां आवाज आंटीचा ऐकू जावा, आवाज येत नाही तुम्हाला सिस्टर? माधुरी आवाज नहीं आ रही सिस्टर. हेलो हेलो माधुरी. ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ, ವೇಟ್ ಮಾಡು. हॅलो माधुरी सिस्टर, हॅलो. माधुरी नाही हो, माधुरी नाहीये. हेलो त्यांचा आवाज नाही येऊन राहिलाय. हॅलो माधुरी सिस्टर. हा माधुरी सिस्टर, हॅलो. हेलो हा सिस्टर, तुमचा आवाज नाही येते. हेलो हा हॅलो, आमचा आवाज नाही तुम्हाला? हॅलो ರೀ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हेलो माधुरी हॅलो. अच्छा. हेलो हाँ माधुरी, I am not able to hear ma. हेलो. हेलो. ओ माधुरी सिस्टर को अपना आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर. नहीं आ रही सिस्टर. अपना आवाज ರೀ उनको नहीं जा ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ. रहा. हेलो, आता म्यूट. हाँ माधुरी हेलो सिस्टर. हाँ हॅलो. हॅलो सिस्टर, आमचा आवाज नाही तुम्हाला? हॅलो माधुरी सिस्टर. ರೀ ಏನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು. ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ. माधुरी 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 सिस्टर. सॉरी आंटी, कुछ प्रॉब्लम था. वो है ना माधुरी सिस्टर. हेलो हेलो माधुरी. हाँ हाँ बोलिए. है ना ऊपर कुछ ಯಾಕಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು? ಹಾ ಆಂಟಿ ಸಾರಿ ಆಂಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಂಟಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ. ओके आंटी. माधुरी सिस्टर. हाँ आशा आंटी. आपका है ना कुछ है ना ऊपर कुछ साउंड चालू है, उसके वजह से आपका आवाज ये हो रहा है. हाँ 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 उसकी अभी वजह से ये हो रहा है. अभी वो कुछ कॉल है आंटी, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गया. वो कट किया तो ये बंद हो गया, इसका वो म्यूट भी ये हो गया ठीक है, फोन. कोई प्रॉब्लम. हाँ ओके. ठीक है, ओके कंटिन्यू. ओके ಓಕೆಮ್ಮ. ಈ 10 ತರದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು, ನೀವು ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಕುರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಕ್ತನ ನಿಮ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 10 तरह का जब संकट उनके ऊपर आता है, इसराइलियों के ऊपर, और उसके बाद जब पहलोटों का मारने का जब वक्त आता है, तब परमेश्वर इसराइल लोगों को कहता है कि लहू को अपने घर पर, दरवाजे पर लगाने के लिए. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. निर्गमन इसका 12वां अध्याय में हम वो देखते हैं. 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 8ರವರೆಗೂ ಓದಮ್ಮ. निर्गमन इसका 12 अध्याय और 1 से आंटी 7th वर्स 7 7ನೇ 1 से 7 तक. फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे. इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को
तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 7th ವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ತಾವು ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ 2 ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. हम यहाँ देखते हैं कि 7वें वचन में उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाने के लिए परमेश्वर उन्हें कहता है। ಯಾವ ಗುರುತು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು? कौन सा चिन्ह रख करने के लिए परमेश्वर यहाँ बोल रहा है? ಕುರಿ ಮರಿಯ ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लहू का जो चिन्ह है वो रखने के लिए चौखट पर और द्वार पर रखने के लिए परमेश्वर उन्हें बोल रहा है। ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 13th ವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ. क्यों वैसे परमेश्वर बोल रहा है? ये 13वां वचन में सिस्टर पढ़िए 13वां वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ರಕ್ತವು ನೀವಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆನು. ನಾನು ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು. तो परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस घर पर यह लहू रहेगा, उस घर पर मैं कुछ भी नष्ट या कुछ भी हानि नहीं करूंगा, लेकिन अगले घर जहाँ मिस्र देश के लोग रहेंगे उनके लिए हानि होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नष्ट ना होगा करके परमेश्वर यहाँ कह रहा है। ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವರು ದೇವರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರು ಆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. जब वो परमेश्वर का बात सुनकर जो मेमने का लहू घर के द्वार पर लगाने के कारण वो उनको कुछ भी नष्टता नहीं होती है। ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಸಂಹಾರ ದೂತ ದಾಟಿ ಹೋದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. परमेश्वर का वचन मानकर जिन लोगों ने अपने द्वार पर उस मेमने का लहू को लगाया, तो वहां उनके घर में कुछ भी हानि नहीं हुई, लेकिन वो जो देवदूत जो संहार के लिए आया था, वो वहां से वो द्वार को छोड़कर आगे चला गया। ಇದು ನಮ್ಗೇನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ, ಶಾಪ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತದಾಗಿದೆ, ಬಿಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. यह लहू हमें क्या सूचित करता है कि यीशु मसीह का जो लहू है, वो लहू हमें सभी पाप शाप से छुड़ाने वाला लहू है, यह हमें दर्शाता है। ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಗುರುತನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾದರೆ ನಿತ್ಯ ನಾಶನದಿಂದ, 2ನೇ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. जैसे इन लोगों ने लहू लगाने के कारण अपना बचाव किया, उसी तरह हम लोग अगर हम मसीह के लहू से हम अपना छुटकारा पाएंगे, तो हमारे सभी घर वाले उस पाप से छुड़ाकर अनंत जीवन के लिए हम भागीदार होंगे। ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. वो लहू का जो चिन्ह था, जो निशान था, वो घर के द्वार पर रहने के कारण उनको कुछ भी वहां पे कुछ भी उन्हें नष्टता नहीं हुई, ये हम देखते हैं। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಹ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. हमारा घर भी इसी तरह से एक निशान का घर बनकर रहना चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है।
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆಶೆ ಪಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर पवित्र बनना ही परमेश्वर की इच्छा है. ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. अब दूसरा घर हम देखेंगे. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಂಪು ದಾರದ ಗುರುತು. दूसरा जो घर है वो लाल कलर का धागा, जो धागे का घर हम देखेंगे. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಹೇಳ ಆಂಟಿ? ಹಾ ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳುವ. ರಾಹೇಬ್ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಂಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಹಾಬಳು. ಹಾ, ರಹಾಬಳು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಓದೋಣ. ಯೆಹೋಶುವ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. राहाब ने क्या किया हम देखेंगे. यहोशुआ की किताब इसका दूसरा अध्याय 1-7. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-7. 1 से लेकर 7 तक. सेकंड चैप्टर. हाँ, यहोशुआ का पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक. सिस्टर पढ़िए. तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो. तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए. तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं. तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं. उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे. और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए. मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए. तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे. उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी. वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಹಾಬಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೂಢಾಚಾರರು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಹಾಬಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಾಚಾರರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. जब भेद लेने वाले जो यरीहो को आए थे, वो भेद लेने के लिए राहाब ने उनको किस तरह से छुपा कर रखा, वो हम यहाँ देखते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಇವಳ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಈ ಗೂಢಾಚಾರರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವಳು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾಳೆ. तो हम यहाँ देखते हैं कि राहाब जो उसे पहचान के न थे, उस तरह का भेदियों को वो क्यों छुपा कर रखी थी. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಂದ್ರೆ, ರಹಾಬಳು ಅವಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಳು. राहाब वो किस तरह की स्त्री थी, ये हम बोलते हैं कि वो एक अच्छी नहीं थी, वो एक वेश्या थी, लेकिन उसको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के जन के बारे में पता था, इसलिए उसने वो दोनों भेदियों को छुपा कर रखने का वहां पे उसने साहस किया. ಆಕೆಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪುಂಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ बच्चिड़ताड़ा ಅವ್ರನ್ನ. उसे पता था कि उसको परमेश्वर के बारे में सब पता था, इसलिए वो ये परमेश्वर के जन है करके वो अपने घर पर छत पर चढ़ाकर उनको एक सनई की लकड़ियों के बीच में उन दोनों को उसने छिपा कर रखा था. ನಾವು 11th वर्स ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪढ़िए. 11 वचन में हम देखते हैं. सिस्टर पढ़िए 11 वचन. और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ.
राहाब को पता था कि परमेश्वर जो है वो आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है, ये वह जानी थी। ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಾಚಾರ್ಯರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. इसीलिए ये दो भेदियां जब वहां जाते हैं तो उनको छिपा कर रख कर वो उनका रक्षण करती है। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ 12th ವರ್ಸ್. उसी टाइम पे वो भेदियों के साथ बातें करती है, जो 12वां वचन है। ಅವರಿಗೆ ಆಚೆ ಇವರು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾಳೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. जब वो दोनों को ढूंढने के लिए लोग आते हैं तब उनको नहीं करके भेज देती। वो जाने के बाद इन दोनों को बाहर निकाल कर खिड़की से बाहर जाने के लिए उनको वो मदद करती है। ಅವಾಗ 13th ವರ್ಸ್ 12th 13th ವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದಿ. 12वां और 13वां वचन दोनों पढ़िए। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। 14th वर्स. 14 वचन सिस्टर। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. आगे पढ़िए सिस्टर। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದಯ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಪು ದಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ದಾರನ ನಿನ್ ಕಿಟಕಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. वो दोनों भेदियों के साथ, और राहाब बोलती है, जब वो दोनों बातचीत करते हैं तो बोलती है कि मैंने तुम पर दया दिखाई है, इस दया दिखाने के कारण तुम भी मुझे जब तुम इस देश में आओगे तब मेरी सहायता करो। राहाब ऐसी बोलती है। तब वो दोनों भेदी उनको कहते हैं कि तुम अपनी खिड़की पर लाल रंग की डोरी बांधना। ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗಿ 3 ದಿವಸ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಂತರ ಈ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. जब वो दोनों आपस में जब ये वचन को मान लेते हैं कि तुम यहाँ आने के बाद इस तरह से लाल रंग की डोरी बांधो करके उनके जब बातचीत होती है, तब वो उन दोनों को उस खिड़की में से उनको बाहर भेजती है। ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ದಾರನ ಆಕೆ ಕಿಟಕಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
हम यहाँ देखते हैं कि उस लाल रंग के कारण जो उसने खिड़की पर जो बांधा था उस डोरी के कारण वो अपना और अपने सारे परिवार का उसने जो वो विनाश करने के लिए आए थे उससे वो पूरा अपना परिवार बचा लिए गई है। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ हम ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम यहाँ देखते हैं कि उसके द्वारा उसका पूरा परिवार बचा गया और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, यह हम यहाँ देखते हैं। ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಈ ರಾಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾನು ಕೊಂದಾಕ್ತಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. वो कुछ भी भय नहीं खाई कि इस देश का जो राजा है वो मुझे मार डालेगा, ऐसे वो कुछ भी उनके उस राजा के बारे में भय को नहीं माना। तो उसने सच्चे परमेश्वर को जानकर उन लोगों को उसने सहायता की और उसके द्वारा उसका पूरा परिवार वहां पे रक्षण पाया, यहाँ हम देखते हैं। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಂಪು ದಾರದ ಗುರುತಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದರನ್ನು ಆಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. इसके द्वारा वो लाल रंग की डोरी जो उसने खिड़की पे बांधी थी उसके कारण वो अपने खुद को और अपने पूरे परिवार को उसने वहां से उस हानि से बचा लिया, यह हम देखते हैं। ಆಕೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಅನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. वो परमेश्वर के कारण एक जो बोलते हैं एक अच्छा वो एक स्टेप लेकर वो अपने खुद के परिवार को बचा लिया, यह हम देखते हैं। ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. हम भी उसी तरह से हमारा घर, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए भी हमारा घर एक परमेश्वर का घर है। ऐसे परमेश्वर के लिए हम साहस से, धैर्य से आगे बढ़ना जरूरी है। ಇದು ಎರಡನೇ ಮನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. यहाँ हम इस तरह से ये दूसरा घर हम देखते हैं। ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. अब हम तीसरा घर देखेंगे। ಎರಡನೇ ಅರಸು 4ನೇ दूसरा राजाओं 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 अध्याय। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8ರಿಂದ 17 ವಚನನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 17 ಓದೋಣ. दूसरा राजाओं इसका 4 अध्याय और 4 ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. हाँ आंटी, 4 अध्याय और 8 से लेकर 16 तक पढ़ो सिस्टर। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने वहां वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु,
हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುನೇಮಳು ಈಕೆ ಮನೆ ಎಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸುವ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. यहाँ हम एक शुनेमवासी की एक स्त्री को देखते हैं। उसका घर ऐसा था कि जो परमेश्वर के दास है उनके लिए जो उपहार दे माधुरी, 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀರಿ. माधुरी, आवाज गेला वाटतं. मेरा सुन रहे ना सिस्टर? मेरा आवाज आ रहा है ना सिस्टर आशा? हाँ आंटी, आ रही है। माधुरी का प्रॉब्लम हो रहा है ना? ब्रोकन लैंग्वेज में बात करूं सिस्टर माई? एक मिनट, फोन कर रहे बिल्ला सिस्टर उनको। तो कोई एक सिस्टर प्रेयर कीजिए इसके लिए, कनेक्शन हाँ। होने के लिए। सिस्टर आप थोड़ा इसमें हिंदी में चालू रखते क्या? ओके ओके, हाँ हाँ, जब वो ज्वाइन होंगे तो फिर अपन वापस ये करेंगे ना। ओके सिस्टर ओके। मेरा हिंदी तो चालू रखो उतना सिस्टर, ठीक ओके, नहीं, थैंक- लेकिन मैं ऐसे चलेगा, ट्राई प्रभु करूंगा। प्रभु अच्छा समझाएगा सबको। हाँ। ठीक है। अभी हम ये तीसरा घर देख रहे हैं ना सिस्टर लोग। तीसरा हाँ, हाँ। घर, वो सेवक को कैसा वो उपचार करेगा, कैसा देखभाल करेगा, वो तीसरा घर है सुनेमेट का घर है। ये घर में सुनेमेट
शी इज वेरी रिच, वो बहुत धनवान है, उसको कुछ कमी घटी नहीं है, फिर भी उनका मन शांति नहीं, समाधान नहीं। खुद का घर था, पैसा था, सब कुछ था, उनका घर में कोई घटी कमी नहीं था, लेकिन उनका मन पूरा प्रभु यीशु के बारे में सोच रहा था। ऐसी खिड़की में बैठ के हर दिन उन्होंने बाहर देखता था। जब एलीशा वो रास्ते से जाते आते वो जाने का ये नजर रखे, उसका बारे में ये सोचा, ये एक आदमी जा रहे इधर, कौन है ये आदमी? ये दैविक आदमी है, ये एक स्पिरिचुअल आदमी है, इसका अलग ही है, एक प्रवादी है बोलकर उनको पहचान कर लिया। कोई नहीं बताया, लेकिन खुद सुनेमेट उसको पहचान कर लिया। क्यों बोले तो उनका मन में यीशु मसीह का उजाला था, और वो दीप जल रहा था, और उन यीशु मसीह का सेवा के बारे में, यीशु मसीह का कैसा मैं सेवा करना, क्या सेवा करना, सब कुछ यीशु मसीह ने मेरे को दे दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहे, घर में बैठ के मैं वेस्ट कर रहे बोल को दिन रात उसमें सोच कर रहा था। वो प्रभु का सेवा करने के लिए कुछ मार्ग ढूंढ रहा था। उसीलिए उन्होंने बैठ के खिड़की में देखे तो एलीशा कभी भी जाते आते आने का जाने का देख के क्या करते, ये एक सेवक है, ये एक सेवक को मेरा घर के ऊपर मैं एक छोटा घर बनाऊंगा उनके लिए, उन्हें रेस्ट करने के लिए बोल को उनको एक ऐसा समझ के एक घर बना के उसमें कुर्सी टेबल सब कुछ क्या क्या होना पूरा वो रेडी कर दिया। रेडी करके उनको घर को बुलाते उन्हें। ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಟಿ ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿ. ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಹಾ ಆಂಟಿ, ಸಾರಿ ಆಂಟಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದಿವಲ್ಲ ನಾವು ರಹಾಬಳದು. ಹಾ ಶುನೇಮ್ ವಾಸಿಸ್ 3ನೇ ಮನೆ. ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ಸುನೇಮೇಳ ಹೇಳುದು ನಾವು ಸುನೇಮೇಳ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನಾವು ಓದಿವಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಓದುವಾಗ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ? ಹಾ ಆಂಟಿ ಇದ್ದೆ ಆಂಟಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಹಣ ಇತ್ತು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಸ್ವಂತ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. यहाँ हम तीसरे घर के बारे में देखते हैं, जो शुनेमवासी धनी स्त्री थी, उसको कुछ भी कमी नहीं थी और वो अपने परिवार के साथ, अपने सभी कुटुंबियों के साथ रहती थी. ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. उसको किसी चीज की घटी नहीं थी, वो अपने लोगों के बीच में एक अच्छा जीवन जी रही थी. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನ್ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. लेकिन वो इतना सब रहने के बाद भी वो यह चिंता करती थी कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, कि वो उस तरह का भय मानती थी और वो सोचती थी कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं. ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು, ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬರೋನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. वो जब घर में बैठती थी तो जो उसके घर के सामने जो रास्ते से आते थे जाते थे उनको वो देखती थी. ಎಲೀಶಾ ಆಕೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ. एलिशा जो उसके घर के सामने से सेवा करने के लिए आता जाता रहता था. ಆತನು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿರ್ತಾನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 9th verse. जो सुनेम स्त्री थी, वो जब एलिशा को आते वक्त जाते वक्त देखती थी तो उसे पता चल गया कि ये एक परमेश्वर का भक्त है. ये हम 9वें वचन में देखते हैं. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು 9वां वचन पढ़िए सिस्टर. उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೇಮೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈತನು ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ದೇವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ.
शूनेम उस स्त्री को किसी ने भी नहीं बताया कि यह जो जन है, जो एलिशा है, वो पवित्र है, वो भक्त जन है। लेकिन वो स्त्री जो थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक पवित्र स्त्री थी, इसीलिए परमेश्वर खुद परमेश्वर ने उसको मन में डाला कि यह एक जन पवित्र भक्त जन है करके। ಅದರಿಂದ ಅವಳೇನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ, ದೀಪಸ್ತಂಭ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. तो ये सोचती है कि ये एलिशा जो भक्त जन है वो ऐसे आता जाता है परमेश्वर के काम के लिए, तो वो कितना थक रहा होगा। तो उसके लिए वो सोचती है कि मेरे घर के उपरोटी पर एक कोठरी बनाए, उस कोठरी में एक खाट, एक मेज, कुर्सी, दिवट रखे करके यह सब वो अपने पति के साथ बातचीत करती है। ಭಕ್ತಿವಂತಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. वो एक स्त्री एक पवित्र और अच्छा स्त्री रहने के कारण उसकी बात को पति ने मानकर उसको वो हाँ कह देता है. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆಹಜಿ ತನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೆಹಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. तो उनके विनती के दौरान वो एलिशा गेहजी के साथ जब भी उस घर के आसपास से गुजरता था तो उनके घर में आकर रहता था. ಯಾವಾಗ ಎಲಿಶಾ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ನಮ್ಗೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तब भविष्यवक्ता जो एलिशा रहता है वो सोचता है कि ये स्त्री हमारे लिए इतना कुछ सब कुछ कर रही है, तो हम इसके लिए क्या सहायता कर सकते हैं करके सोचता है. ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, वो उस स्त्री को बुलाता है. ಆತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. स्त्री को एलिशा बुलाकर पूछता है कि तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो हम तुम्हारे लिए क्या दे सकते हैं, क्या आशीर्वाद दे सकते हैं करके पूछते हैं. 13 वचन में लास्ट पार्ट एंड 14 में लिखा हुए. ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯು ನಾನು ಸ್ವಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. तो हम यहाँ देखते हैं कि 13वां वचन जो आखिरी भाग है और 14 वचन का पहला भाग वो कहती है कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, तो इसके लिए क्या, तो वही बोलती है. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅವಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं अपने घर अपने लोगों के साथ आनंद से हूँ, लेकिन उसकी क्या कमी अथवा क्या घटी है ये बात वो नहीं बोलती है. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. क्योंकि वो जो उसकी घटी है उस उद्देश्य को लेकर वो एलिशा को वहां पे रखने के लिए जगह नहीं दी थी. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತು ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೆಯಿಂದ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. तो ये स्त्री है वो इस एलिशा के द्वारा मुझे कुछ मिलेगा, कुछ आशीर्वाद मिलेगा करके उसने यह नहीं किया था, लेकिन निस्वार्थी से वो उसके लिए उसको एक मदद करने के लिए वहां पे उसको आश्रय देने के लिए वो घर उसने दिया था. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಿಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆಹಜಿ ಎಲಿಶಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. वो स्त्री एलिशा को बोलती है कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मुझे कुछ भी घटी नहीं है करके, लेकिन जो गेहजी रहता है वो एलिशा को बोलता है कि इसका कोई लड़का नहीं है. ಅವಾಗ ಆತನ ಕರೀತಾನೆ, ಎಲಿಶಾ ಕರೀತಾನೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ. तब एलिशा उस स्त्री को बुलाता है. 13th verse 15th verse ಓದ್ರಿ. 15वां वचन पढ़िए. उसने कहा, उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई. कंटिन्यू ऐसे the next वचन भी पढ़िए सिस्टर. वैसे पढ़िए सिस्टर. तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी. स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे. स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था
उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಮಗನಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳೇನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗ್ ನೀನ್ ಧೋಕಾ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ, ನನ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸೇವಕರೇ, ನನಗ್ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಧೋಕಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಆಶೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶೆ ಇಲ್ಲನೆ ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳಿಗೆ. यहाँ पर जब एलिशा ने उस स्त्री को कहा कि वसंत ऋतु में तुम एक बेटा छाती से लगाएगी, तो यह सुनकर वह स्त्री आनंदित नहीं हुई अथवा उस एलिशा को बोली कि तुमने ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया है करके वो खुश नहीं हुई, लेकिन वो एलिशा को बोल रही है कि तुम मुझे धोखा मत दो। ऐसे कहने से होता है कि ऐसे पता चलता है कि उस स्त्री के मन में कुछ भी ऐसे पाने की इच्छा नहीं थी। ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಶೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. परमेश्वर के काम के लिए मैं उपयोग में आऊं, यही उसकी इच्छा थी। वो छोड़कर वो किसी काम पर वो मन नहीं उसका नहीं था, इच्छा नहीं थी, ಅಪೇಕ್ಷೆ नहीं था, कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। ಇವಾಗ 17th ವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲಿಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. जब एलिशा जैसे कहा था उस स्त्री को, उसी तरह 17 वचन में हम देखते हैं कि उस स्त्री को गर्भ रहा और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ಆಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ಈ ಎಲಿಷನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. उस स्त्री का कुछ भी अपेक्षा नहीं था, निस्वार्थ रीति से वो एलिशा के लिए इतना सब कुछ किया, तो परमेश्वर ने उसको यह पुत्र दिया। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸುನೇಮೆಯ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇವಕರಿಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ, ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. तो इस शुनेमवासी स्त्री का जो घर था वो परमेश्वर के दासों के लिए उनके उपचार के लिए हमेशा खुला हुआ घर था। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇವಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾವು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೇವಕರ ಸುಖ ದುಃಖ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तो आज हम स्त्री, हमारे पास सब कुछ है, सभी मतलब जो चाहिए वो सब है, बच्चे हैं, जो घर के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, फिर भी हम कितने परमेश्वर और दासों के बारे में हम सोच रहे हैं, उनके लिए उनको हम घर बुला रहे हैं, उनके जो सुख दुख है वो हम पूछ रहे हैं क्या? आज हम किस तरह की स्त्री हैं, ये हम अपने आप को जांच ले। ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕೇನಂತ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಕೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. पर वो किसी भी चीज की अपेक्षा न करते हुए परमेश्वर के लिए वो काम करती थी, निस्वार्थ रीति से काम करती थी, तो परमेश्वर ने उसको किस तरह का आशीर्वाद दिया यह हम देखते हैं। ಹಣ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರಿಬೇಕು, ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಕೆ ಬಂಜೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಮಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. वो स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा कि ये कौन है, मैं इसको पहचानती भी नहीं हूँ, इसको मैं क्यों बुलाकर अपने घर में रखूं, उसके लिए क्यों मैं एक दिन मतलब एक समय का मैं उसे खाना दूं, ऐसे उसने नहीं सोचा। लेकिन वो पूर्ण रीति से अपने उस भविष्यवक्ता एलिशा को उसने उतना सब कुछ किया, इसी के लिए परमेश्वर ने उसे इतना आशीर्वाद दिया कि वो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको गर्भ फल देकर पुत्र दिया। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವಳು ಈ ರೀತಿನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. अगर वो ऐसे नहीं करती तो वो क्या अपने ही लोगों में ऐसे ही बातें करते, उन्हीं के बीच में रहते, ऐसे ही करते, जो ये इतना बड़ा आशीर्वाद था उसको खो देती। ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. इतना सब कुछ रहने के बाद भी वो सब कुछ एक तरफ रख कर वो परमेश्वर के दासों के लिए और परमेश्वर के लिए वो काम की।
ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. तो यहाँ पे लिखकर उसका जो जीवन है वो जीवन जो हमारे सभी स्त्रियों के लिए प्रेरित बनकर खड़ा है. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಸೇವಕರನ್ನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೇವಕರ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. आज भी हम उसी की तरह अपने परमेश्वर के दासों के बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में चिंता करने के लिए, उन्हें घर बुलाने के लिए उसी तरह हम भी बने. ಈಗ 3 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೇವೆ, 4ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. अब तक हमने 3 घर को देखा है, अभी हम 4थे घर को जाएंगे. 3 ಗುರುತಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 3 जो पहचान के, जो निशान के घर थे वो हमने देखा. 4ನೇ ಮನೆ. अब 4था घर हम देखेंगे. ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11, ಯೋಹಾನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೋಹಾನ್ इसका 11वां अध्याय. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಓದ್ರಿ. 11वां अध्याय इसका पहला वचन पढ़िए सिस्टर. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था. ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಮೇರಿ, ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಲಾಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಊರು ಯಾವ್ದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? मरियम, मार्था और उसका भाई लाजर जो थे, उस गांव का नाम क्या था, कोई तो बताइए. बेतनिया. ಬೆತನಿಯ. ಬೆತನಿಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ತಾ, ಮೇರಿ, ಮಾರ್ತಾ, ಲಾಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ. बेतनिया करके गांव का नाम बोलते ही हमारे दिमाग में कौन आते हैं, तो मरियम, मार्था और लाजर. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆ. और यह जो घर है वह घर हमारे यीशु मसीह जो उतरते थे, जहाँ रहते थे, वह एक घर का एक पहचान थी. ಈ ದಿನ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂಟಿಯಾಗಿನೂ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಈತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. पूरा दिन यीशु मसीह सब काम करके शाम को अकेले या अपने शिष्यों के साथ जाकर इस घर में रहते थे. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. क्योंकि इस घर में जब भी वो जाते थे उनको वहां पे एक प्रेम और शांति, समाधान मिलता था. ಮರಿಯಳು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. मरियम उसके चरणों के पास बैठकर उसके वचनों को सुनती थी. ಲಾಜರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾ ಸಹ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. लाजर और मार्था भी उससे बहुत प्रेम करते थे. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. हम यहाँ 5वां वचन देखते हैं. यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ಲಾಜರನಲ್ಲಿಯೂ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम यहाँ क्या देखते हैं कि यीशु, मार्था और उसकी बहन और लाजर के प्रति कितना प्रेम था, यह हम देखते हैं. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ? क्यों यीशु मसीह को इनके ऊपर प्रेम था? ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, उसको उनके ऊपर प्रेम था. ಎರಡೂ ಸೈಡು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ हम देखते हैं कि दोनों साइड प्रेम था, प्रेम देना और प्रेम लेना, दोनों तरफ का प्रेम था. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? आज हम कितने हद तक हम अपने यीशु मसीह को प्रेम करते हैं? ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. उतना ही प्रभु हमसे प्रेम करता है. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. अगर हम प्रभु को कम प्यार करते हैं तो प्रभु भी हमसे कम प्रेम रखते हैं. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. अगर हम प्रभु को ज्यादा प्रेम करते हैं तो प्रभु भी हमसे ज्यादा प्रेम करता है. ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಾಜರ್ನ ತೀರೋಗ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. 4 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे इतना प्रेम करते थे, जब लाजर मर गया और लाजर मर के 4 दिन हुए, उसको बुलाते हैं, फिर भी उसे पता था कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, इसको फिर से जिलाता हूँ, और प्रभु ने उनके प्रेम के द्वारा उसको जिलाया भी.
ನೋಡಿ 35 36 ವರ್ಸ್ ಓದ್ರಿ. यहाँ पे 11वां अध्याय और 35 36 35 और 36 का वचन पढ़िए। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲಾಜರನ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह लाजर के उस समाधि के पास जाकर उसके लिए रोया करके हम देखते हैं। ಇದನ್ನ ಯಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तब यहूदी लोग भी यह जानते हैं कि यह यीशु मसीह लाजर पर कितना प्रेम रखा है करके वो भी देखते हैं। 38 वर्स उसी अध्याय का यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु अपने मन में उदास होकर उस कब्र के पास गया हुआ हम देखते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. तो कितने हद तक प्रभु को उसके बारे में प्रेम था यह हम देखते हैं। 41 42 ओद्री 41 और 42 पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। कंटिन्यू 44 तक आगे पढ़िए सिस्टर। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮರಿಯಳು ಮಾರ್ತಾ ಲಾಜರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम यहाँ देखते हैं मरियम, मार्था और लाजर यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, उसी तरह यीशु मसीह भी उन तीनों से बहुत प्यार करते थे, यह हम देखते हैं। ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸತ್ತಂತ ಲಾಜರ್ನನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह उसके उतना प्रेम किया, उस प्रेम के कारण उसने लाजर को जिलाया। ಈ ಮನೆ ಅಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. तो यह घर कैसा घर था? यीशु मसीह जहाँ आकर रुकते थे उस तरह का घर था। ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. वचन सुनने वाला घर था। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. प्रार्थना करने वाला घर था। ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಂತ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. और यीशु मसीह पर प्रेम रखने वाला परिवार था। ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. यह घर यीशु मसीह को जो आकर रुकते हैं उस तरह का घर करके हम पहचान सकते हैं। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೇವಕರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रीति से आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के दासों के लिए कितना हम बुला रहे हैं, कितने परमेश्वर को जन को हमारे घर में हम बुला रहे हैं, और प्रार्थना के लिए हम कितने भाई बहन को इकट्ठा कर रहे हैं, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, और कितने लोगों के लिए हम अपना प्रेम दिखा रहे हैं। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ, ಸೇವಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೆ, ಈ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ये घर एक प्रेम का घर, प्रार्थना का घर और परमेश्वर के जन को बुलाने वाला घर करके हम देखते हैं। ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? तो हमारा घर किस तरह का घर का पहचान करके हम जी रहे हैं, किस तरह का घर हमारा है आज। ದೇವರು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? परमेश्वर हमको ये जो तारण दे के कितने साल हो गए?
ಯಾವ ಗುರುತಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. किस तरह का घर का पहचान करके हमारा घर दिखाई दे रहा है। ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. आज हमारे घर की ओर देखकर लोग क्या कह रहे हैं, कौन सा घर करके। ಇವು 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆ ತರ ಇದೆ? इन 4 घरों के बीच में हमारा घर किस तरह का घर है। ಯಾವ ನಿಶಾನಿ ಮನೆ ಇದೆ? ಯಾರು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಮನೆ ಇದೆ? कौन सा घर, हमारा घर किस तरह का निशान दिखा रहा है, किस तरह का पहचान दिखा रही है। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. सॉरी आंटी। ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಮನೆ ಇವೆ 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. इन चारों घरों की तरह कौन से भी घर का जब हमारा घर हो तो परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. अगर हमारा घर इन चारों घरों के जैसा नहीं है तो आज हम वो उस तरह का घर रहने के लिए परमेश्वर के पास बैठकर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. क्योंकि अभी का जो दिन है वो कठिन का समय शुरू हुआ है। ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. परमेश्वर का दूसरा आगमन का जो चिन्ह है वो सब पूरा हो रहे हैं। ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬಹುದು परमेश्वर हमें बुला सकते हैं ಅಥವಾ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. अथवा परमेश्वर का ही खुद दूसरा आगमन भी हो सकता है। ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. अभी हमारे पास बहुत कम समय है, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು तो हमारा जो ये समय है ये बहुत अमूल्य है करके जानकर ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. तो हम अपने स्वार्थ के लिए ना जिए लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए उस चमकते हुए तारों के समान उस दीपक के समान हम जिए। ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬೇಡೋಣ. इतने दिन तक अगर हम परमेश्वर से भटके गए हैं तो आज हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे। ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಮನೆ ಒಂದು ನಿಶಾನ ಘರ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. आज हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके ऐसा घर, एक निशान का घर बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. परमेश्वर इस वचन को आशीर्वादित दे। रानी सिस्टर, राणी सिस्टर, राणी सिस्टर आहेत काय? राणी सिस्टर, राणी सिस्टर, हा हा सिस्टर आप प्रार्थना करा सिस्टर. प्लीज तुम्हीच करा ना. नाही करा करा तुम्ही करा. हो, करा सिस्टर, प्रार्थना तुम्ही करा. हा हा आवाज जरा तुमचा वाढवा आणि करा आहे ना कसं म्हणायचं? व्हॉल्यूम. आवाज वाढवा. सिस्टर आवाज येतो? हा येतो 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 आवाज येतो. हो हा. देवाप्पा प्रवेशच्या नावाने आपल्या चरणाजवळ येते, स्तुती आणि धन्यवाद करते या सुंदर वेळेबद्दल. देवाप्पा आपल्याला धन्यवाद देते कारण देवाप्पा हा दिवस आमच्या आयुष्याला जोडलात आणि देवाप्पा आम्हाला सर्व संकटातून, अरिष्टातून, रोगराईतून, सर्वातून वाचवून देवाप्पा आमची बहीण बीजे सालोमन यांना देवाप्पा आमच्या सोबत आणि माधुरी सिस्टर ट्रान्सलेशन करणारे यांच्या सोबत सुंदर संगती दिली याबद्दल आपले उपकार मानते. प्रभू येशूच्या नावाला मान, महिमा, गौरव देते. देवाप्पा आपण आमच्यासाठी वधस्तंभावर प्राण दिला
आमच्यासाठी मारले गेला, पुरले गेला, पुन्हा उठला आणि देवबाप्पा पित्याच्या उजवीकडे बसून आमच्यासाठी आजही रदबदली करत आहात. आम्हाला घेऊन जाण्यासाठी परत येणार आहात. मी उपकार मानते, स्तुती आणि धन्यवाद करते. बहिणीने दिलेलं किती सुंदर वचन देवबाप्पा आज आमच्या पुढे ठेवलं. उपकार मानते देवबाप्पा, स्तुती करते की जे घर देवबाप्पा आमचं असावं 4 प्रकारचं हे आम्हाला समजून सांगितलं. आतापर्यंत समजलं नव्हतं देवबाप्पा, पण बहिणीने देवबाप्पा वचनाद्वारे आम्हाला उलगडा केलेला आहे. मी उपकार मानते, स्तुती आणि धन्यवाद करते या वचनाबद्दल. देवबाप्पा कशा रीतीने छोट्या मुलांनी देवबाप्पा सर्व सोडून आपल्या घराचं वर्णन वचन लिहिलेलं आहे या घरावर असं सांगितलं आणि पोलिसांनी अतिशय सोप्या रीतीने त्या घराचा शोध लावला, कारण ते ख्रिश्चन घर होतं आणि वचन लिहिलेली होती देवबाप्पा त्याच्यावर. मी उपकार मानते, बहिणीच्या द्वारे हे आम्हाला सांगितलं देवबाप्पा. आमच्या मुलांना आणि माझ्या कुटुंबाला, आमच्या सर्वांच्या कुटुंबाला देवबाप्पा असं घर राहावं म्हणून हे आपण दाखवून दिलं. मी उपकार मानते, स्तुती आणि धन्यवाद देते. जशा रीतीने देवबाप्पा इस्रायल लोक मिस्रातून निघताना त्यांच्यावर 10 प्रकारचे संकट आले आणि ह्या संकटातून त्यांची सोडवणूक होण्यासाठी देवबाप्पा कोकरूला मारलं गेलं. घरामधले जे लोक ते खाल्ले आणि घराच्या दारपट्टीवर दोन्हीकडे चौकटीवर देवबाप्पा रक्ताचं निशाण लावलं आणि देवदूत पुढे निघून गेला आणि देवबाप्पा जीवन मिळालं. सर्वांना त्या संकटातून आपण सोडवलं, कारण हे पवित्र रक्त देवबाप्पा त्या ठिकाणी जोडलं गेलं होतं. आमच्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने महान बलिदान करून पवित्र रक्त सांडलं आणि देवबाप्पा आम्हाला दुसऱ्या मरणापासून सोडवलं. मी उपकार मानते, स्तुती आणि धन्यवाद करते. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त सर्व पापापासून आणि शापापासून सोडवते, बचाव करते आणि घरातल्या सर्वांचं तारण करते, नाशापासून सुटका देते. देवबाप्पा मी स्तुती धन्यवाद करते. दुसरं घर देवबाप्पा जे देवबाप्पा आपण दाखवून दिलं, राहाबने कशा रीतीने हेरांचं देवबाप्पा सहाय्य केले. हेरांना देवबाप्पा तुम्ही मदत केली आणि लपवून ठेवलं, कारण तिला देवबाप्पा प्रभू येशूची ओळख होती, देवबाप्पाची जिवंत देवबाप्पाची ओळख होती. तिने ती साक्ष दिली, देवबाप्पा तुमचा देव जिवंत आहे आणि तुमचा देवबाप अद्भुत कृत्य करणार आहे. कशा रीतीने देवबाप्पा तिच्या घराला लाल रंगाचा दोरा बांधला आणि देवबाप्पा हे घर तारलं जाईल, सर्वांचा नाश होईल एरिहो शहराचा, पण यरीहो मध्ये देवबाप्पा हे घर राहाबचं आणि तिच्या घरातले सर्व नातेवाईक यांचा देवबाप्पा रक्षण झालं, राखण झालं. हे घर कसं होतं देवबाप्पा, सर्व जे हेर होते ते देवबाप्पाकडून आलेले होते आणि देवबाप्पाचे लोक होते ते, म्हणून देवबाप्पा आम्ही पण देवबाप्पा अशा रीतीने सेवा करावी आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष ठेवावी, असं आमचं घर बनावं, कुटुंब बनावं म्हणून आपल्या चरणाजवळ आग्रहाची नम्रतेची विनंती करते देवबाप्पा. आणि राहाबाने कसं देवबाप्पा हेराकडून वचन मागून घेतलं आणि देवबाप्पा त्यांनी ऐकलं आणि तिच्या कुटुंबाचं रक्षण केलं. इतकंच नाही तर देवबाप्पा तिला किती उंचावर ठेवलं गेलं. तिच्याकडून देवबाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या तिच्या वंशामध्ये, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वंशामध्ये तिचं नाव आलं आणि ती उंचावर ठेवली गेली. मी उपकार म्हणते या वचनाबद्दल देवबाप्पा. या लाल रंगाच्या दोऱ्यासारखं आम्ही देवबाप्पा आमच्या कुटुंबाचं रक्षण करावं आणि सर्वांना देवबाप्पा अतिशय उंचावर ठेवावं. सैन्यांची भीती, दुष्ट सैतानाची भीती न बाळगता, कुणाचीही न बाळगता देवबाप्पा भीती न बाळगता आम्ही देवबाप्पा धैर्याने वचन सांगावं आणि सुवार्थ सांगावी आणि कुटुंबाला पण देवबाप्पा आमच्या नातेवाईकांना कारणाविषयी सर्व सुवार्थ सांगून त्यांना प्रभूकडे वळवावं म्हणून देवबाप्पा आपल्या चरणाजवळ आग्रहाची नम्रतेची विनंती करत आहे. देवबाप्पा तिसरं देवबाप्पा सुमेन करेल. कशा रीतीने देवबाप्पा ती श्रीमंत होती, तिला कशाची कमी नव्हती आणि देवबाप्पा ती तिच्या कुटुंबासोबत, नातेवाईकासोबत अतिशय चांगल्या रीतीने राहत होती. पण देवबाप्पा तिचं लक्ष कसं होतं, प्रभू येशू ख्रिस्ता देवबाप्पाचे लोक कोण आहेत,
आणि देवबाप्पाचे लोक जेव्हा देवबाप्पा आलिशा तिच्या घरासमोरून जात येत होता तेव्हा तिचं लक्ष गेलं आणि तिने ओळखलं देवबाप्पा हा देवबाप्पाचा सेवक आहे, प्रभूचा सेवक आहे आणि त्याला आपल्या घरात बोलवायला पाहिजे, त्याची सेवा करायला पाहिजे, त्याचा पाहुणचार करायला पाहिजे, हे तिच्या मनात होतं देवबाप्पा. कारण ती आपल्यावर प्रीती करणारी होती आणि देवबाप्पा तिच्या घराचा उपयोग तिने त्या सेवकासाठी दिला. आणि ती जेव्हा देवबाप्पा कुठलंही स्वार्थ न ठेवता तिने देवबाप्पा त्या सेवकाची आलिशाची सेवा केली, त्याचा पाहुणचार केला आणि देवबाप्पा तिला किती मोठं प्रतिफळ मिळालं. कारण ती निस्वार्थीपणाने देवबाप्पा तिने आपल्या सेवकाची सेवा केली होती, पाहुणचार केला होता. देवबाप्पा आम्ही पण अशा रीतीने कुठलीही अपेक्षा न धरता आपल्या सेवकाची, आपल्या लोकांची सेवा करावी, त्यांना मदत करावी, आपलं दार, आपलं घर नेहमी देवबाप्पाच्या सेवकासाठी उघडं राहावं, हे आपण दाखवून दिलं. मी उपकार म्हणते, स्तुती आणि धन्यवाद करते. देवाच्या सेवकासाठी विचार करणारं अंतःकरण आणि देवबाप्पा त्यांची मदत करणारं कुटुंब आम्ही देवबाप्पा बनवावं म्हणून आपल्या चरणाजवळ आग्रहाची विनंती करत आहे. आणि देवबाप्पा सुनील करीनला जसा आशीर्वाद मिळाला, कुणीही देऊ शकला नसता देवबाप्पा हा आशीर्वाद, पण तिला जो आशीर्वाद मिळाला प्रभू आपल्याकडून, तो आशीर्वाद घेणारं कुटुंब आम्हाला बनवावं, आमच्याद्वारे बनवावं म्हणून पाया पडून आग्रहाची नम्रतेची विनंती करते. देवबाप्पा चौथं घर जे आहे ते मार्था मरियेचं आहे, देवबाप्पा लाजारचं आहे. आणि कशा रीतीने बेथानीमध्ये देवबाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्त सेवा झाल्यानंतर त्यांच्या घरामध्ये विश्रांती घेत होते, त्यांच्या घरामध्ये राहत होते आणि देवबाप्पा त्यांची किती प्रीती होती या बहीण भावावर, हे या वचनावरून दिसतंय. देवबाप्पा जसं देवबाप्पा प्रेम घेणे आणि प्रेम देणे अशी ही प्रीती प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आणि हे मरिया, मार्था, लाजार यांच्याद्वारे आम्हाला दाखवली. मी उपकार मानते, स्तुती धन्यवाद करते. देवबाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रीती ह्या कुटुंबावर होती म्हणून देवबाप्पा किती मोठा चमत्कार झाला की लाजार मेलेला असताना त्याला जीवन केलं देवबाप्पा. एवढा मोठा चमत्कार देवबाप्पा प्रभू येशूच्या प्रीतीमुळे घडून आला. मी उपकार मानते, स्तुती धन्यवाद करते या वचनाबद्दल. या घरामध्ये देवबाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्त वचन देत होते, प्रार्थना करत होते, सुवार्थ गाजवत होते. असं घर आमच्या प्रत्येकीचं व्हावं म्हणून पाया पडून आग्रहाची नम्रतेची आपल्या चरणाजवळ विनंती प्रार्थना करते. आमच्या घराची ओळख देवबाप्पा नेहमी आपल्याला ओळखणारं घर पाहिजे, आपल्यावर प्रीती करणारं साक्षीचं घर व्हावं म्हणून आपल्या चरणाजवळ आग्रहाची नम्रतेची विनंती करते, प्रार्थना करते. देवबाप्पा खूप कठीण परिस्थिती आहे, या परिस्थितीतून जात असताना प्रभूजी आम्हाला देवबाप्पा सहाय्य करा. आमच्या प्रत्येकीला, आमच्या लेकरा बाळांना, आमच्या कुटुंबाला आपल्या जवळ घ्या देवबाप्पा, अशी पाया पडून आग्रहाची नम्रतेची विनंती प्रार्थना करते. हा सुंदर वेळ माझ्या आयुष्याला, बहिणींच्या आयुष्याला जोडला आणि सर्व स्थितीमध्ये देवबाप्पा सुंदर वचन आमच्यापर्यंत आपण पोहोचवलं. उपकार मानून प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये केली म्हणून ऐका. आमेन. Amen. Praise the Lord.